I think we started talking at that time about internship. I think that's how I got involved talking about Prayer Connects, right? As you mentioned, like the business difficulties, I completely agree, right? যারা technologies, তাদের ক্ষেত্রে আসলে business is a whole lot of different game. You can be building a great product, but selling it or reaching out, taking it to the people's door requires absolutely different skill set. And interestingly, a skill set is not possible to teach in bootcamp. Bootcamp can build engineers, but can a bootcamp build a businessman? I'm not sure, right? I do not know, right? There are এখানে অনেক উদ্যোক্তা তৈরি করার হয়তো ছোট ছোট প্রোগ্রাম আছে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট আমার মনে হয় যে এটা মানে ইটস নট that easy, right? It's a tough game. It's a very very tough game, right? And then like for me, I also face the same problem with the things I do, right? With all this small work I do, and every day I wake up and I ask myself, how do I know how to sell things? Like I think it's too tough a skill, right? I think I'm trying to gain this skill over 6 years, 7 years with my own initiatives. I think আপনার সাথে অনেক কথা হয়েছে এটা নিয়ে, right? I find like I really do not know how to sell, right? But again, you have a good initiative, you have taken it all the way along, you're passing like difficulties, move করে তো আগে আসতেছেন, চলতেছে, right? You have a big people, right? Volunteer people and then full-time people. So I would say this is one day you will solve it in a more better way. Maybe there will be more good guy coming up, right? Listening to this offer, as just you mentioned, right? যে সব position open. Maybe কেউ একজন ভালো যারা those who are listening, if you're good at business, if you're good at selling, feel free to connect and talk to Jakir Bhai, and inshallah he will try to find a spot for you so that you can help Prayer Connects to grow more, reach more people, help more people, right? There's I think a note from here. So আমরা যে ইন্টার্নশিপের কথা বলতেছিলেন, আপনি একটু ইন্টার্নশিপের কথা আমাদেরকে আরেকটু ডিটেইল বলেন, আমরা একটু শুনি। আই থিংক এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ইম্প্যাক্টফুল কাজ আপনারা করতেছেন। Sure. I think যে আমরা যখন Prayers Connect অনেক কিছু করতে চাইলাম, তো আলটিমেটলি এগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম, মানে পুটিং অ্যাসাইড বিজনেস প্রবলেম, এটার জন্য আলটিমেটলি উই নিড স্কিলড পিপল, রাইট? তো আসলে সামটাইম যে জিনিসটা হয় যে অনেক সময় maybe Allah planned it for you, right? So it's two parts, it's both actually. One is that someone reached out to us that bhai, like I need some experience, hands-on experience, so can I volunteer it and eventually get credit for it? Like basically that person worked here. So we did that. Alhamdulillah, now he's doing a good job. Again, I'm not mentioning the name because I don't have his permission, so I didn't ask his permission. So, but he did he worked. That's so basically our first internship batch was one person. So right, so he did that and he got a job in a prestigious company and everyone knows that name. I'm not saying the name. তারপরে আমাদের বাহাজাত ভাই যখন জয়েন করলো, ওনার যেটা হলো যে ভাই আমরা we are trying to do something for the community. This is another way of doing things for community, building capability, empowering, building skilled people, right? I was very very uninterested, to be honest, right? I was I was thinking that's a double-edged sword for me. Now I know I have to do a lot. Now I cannot do, rather I have to spend that time to teach someone, and I don't know what produce they will have, like what they will produce at the end of the day, right? So it's like it's kind of I'm writing less code actually, so my output will be less, right? But again he was very persistent, যে ভাইটা আমরা করে দেখতে পারি একটা ব্যাচ। বাট ওয়ান থিং ইজ দ্যাট আমি আমার স্ট্রং অপিনিয়ন থাকলেও দিস অ্যাজাইল মাইন্ডসেট অফ ট্রাইং থিংস, ট্রাইং অ্যান্ড ফেলিং, I have that very I believe in that. I say, okay, let's try that. Let's try. I have my hypothesis, you have your hypothesis. We don't know which one is true, so let's try that. So একটা ব্যাচ ট্রাই করার পরে then I stand corrected. No, he was right, I was wrong. ঠিক আছে? এবং সেই ব্যাচের ইন্টার্নরা টুডে দে আর আওয়ার মেন্টর। ঠিক আছে? সো আমরা একটা ব্যাচ শুরু করি বাংলাদেশ থেকে, এখানেও কিছুজন দু একজন ছিল। সো ইউএস এর চেয়ে আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যে ট্র্যাকটা, যে ইন্টার্নশিপটা, সেখানে আমরা ইউএস এর
থেকে বাংলাদেশ থেকে বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছি। তো সেভাবে আমরা যাই হোক ইন্টার্নশিপে শুরু করি। তাদেরকে 6 মাসের একটা ইন্টার্নশিপ ছিল, বিকজ আমাদের যে ক্যারিকুলামটা ছিল লম্বা। আমরা এভাবে সেট করেছি যে ইউ উইল স্পেন্ড ফার্স্ট 3 to 4 months ইন লার্নিং দ্য স্ট্যাক দ্যাট উই আর ডুইং। এগেন আমাদের স্ট্যাকটা আমরা কিন্তু ভেরি মডার্ন, লাইক আমরা এভাবে ভেরি কনফিডেন্ট যে আমাদের এখানে যে কমফোর্টেবলি কাজ করতে পারবে, লাইক স্পেশালি জাভাস্ক্রিপ্ট স্ট্যাকে যে কাজ করবে, he or she will not like it will be very easy for them to get a job ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এই আমাদের এখানে যে সাকসেসফুলি কাজ করবে এই স্ট্যাকে, সেখানে সে অন্য যে কোনো জায়গায় ভালো করে কাজ করতে পারবে। ইটস জাস্ট লাইক অল অ্যাবাউট ইন্টারভিউ। আমরা ইন্টারভিউ প্রেপও করাই, আমাদের কিছু মেন্টর আছে, সাইটে গেলে পাবেন। হ্যাঁ, তো এবং ভেরি ওয়াইড স্প্রেড, যেমন একজন মেন্টর নিউ ইয়র্কে, সারাব তালুকদার আপনি চেনেন, আরাফাত ভাই আরেকজন মেন্টর, হি লিভস ইন টার্কি। ঠিক আছে, তারপরে আমাদের কিছু মানে আরো আরেকজন মেন্টর বাংলাদেশ থেকে আছেন। ঠিক আছে, সো ওয়াইড লাইক সো এই ধরেন যে মার্কেট সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড, আমরা দেখা যায় সেই মার্কেট সম্পর্কে তাকে কানেক্ট করে দিতে পারি। ইভেন আইবিএম এর একটা ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম আছে। ঠিক আছে, যে লাইক আইবিএম অ্যাকচুয়ালি ক্রেডিট সামওয়ান টু ভলান্টিয়ার ইন আ নন প্রফিট। সো আইবিএম এর আমার টিমের আমার ডিরেক্ট রিপোর্টকে আমি নিয়ে আসছি যে mentor someone in Pairs Connect, right? And he actually mentored someone, and that guy working as a DevOps engineer now in a different company today, right? So ওই জিনিসটাই ওভারঅল যে আমরা ওই মানুষগুলোকে কানেক্ট করছি, তারা ফার্স্ট 3-4 months তারা লার্ন করছে। উই অলসো এক্সপেক্ট আমরা তো তোমাদেরকে কিছু দিলাম, তুমি আমাদের কিছু দাও। সো ইউ অলসো কন্ট্রিবিউট সাম ইন Pairs Connect, like deliver some like product oriented features or whatever that you have to do at the time. ঠিক আছে, so that was the kind of the structure. So 6 months is unpaid fully because we don't make money, we don't give you money, right? So if someone has that opportunity, I think this is at this point amader I think we finished about 57, and with our current maybe 10 or 12 more. So it might be approximately 70 internship completed, right? And your school, Aizen School, is also a partner in our QA track. So I think you can also tell your experience from the other side. But আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে যারা কাজ করছে বা কাজ করেছে ইন্টার্নশিপ করেছে, তারা সবাই সবাই না আসলে, কারণ দু একজন দে deliberately chose not to continue, but যারা চেয়েছে everyone alhamdulillah is in good position. And বাংলাদেশে এবং অন্যান্য জায়গায় alhamdulillah we have some connection. So যেটা হয় যে আমরা ইন্টারভিউটা গ্যারান্টি দিচ্ছি, লাইক উইথ আওয়ার পার্টনার্স, লাইক ফর এক্সাম্পল উইডেভস, রাইট? বাংলাদেশে উইডেভস এর সাথে আমাদের সেই এমওইউ আছে যে আমাদের ইন্টার্নশিপ যারা কমপ্লিট করবে, উইল send them to you guys and you will interview. So interview is guaranteed, right? But then it's up to them, like whether they can pass the interview or not. That's not our responsibility, because we are not committing on that, right? So আরো কিছু অর্গানাইজেশন আছে এরকম যাদের সাথে আমাদের কিছু রিটেন এমওইউ আছে, কিছু ভার্বাল আছে। So I don't think that's the challenge. Challenge is that আমাদের যে জিনিসটা পাই যে মানুষজন প্যাশনেট থাকে না, 6 months পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না। They all expect, okay, আমি শুরু করছি, মানে এরকম হয়েছে যে আমাদের কাছে লাইক it's like a job, like letter of recommendation আসে, ভাই আমাদেরকে ইন্টার্নশিপে ওকে একটা ইন্টার্নশিপ সুযোগ দেন। হ্যাঁ, আমরা দেই না, আমি বিকজ কথা বলে মনে হয়েছে he or she is not serious. না ভাই, আমরা ভেরি সিরিয়াস, প্লিজ আমাদের give an opportunity দেই, and 1 মাস পরে হওয়া, এরকম হয়েছে বেশ কিছু আর কি। হ্যাঁ, বাট that's insignificant, maybe 5%, 10%. 90% is very serious, and I think success alhamdulillah around that number will be আর কি। So rather maybe if you can add some from your perspective, that I QA যারা আসে, I think the structure is that তারা আপনার এখানে QA এর কোর্সটা কমপ্লিট করে, then they need real life experience so that they know how to work in a agile and end-to-end product organization. So they come with us and work. I think there are different structure, 3 to 6 months, right? Some are 3 months, some are 6 months. So that's how they work with us. So yeah, go ahead. You know, like I remember আমার মনে আছে যে আপনার কাছে আমি রিচ আউট করছিলাম, বিকজ at that time I think 2 years ago, I think about more than 2 years ago, আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আর কি, যে একটা বুট ক্যাম্পে যখন আমরা মানে একজন মানুষকে শিখাই, one thing we cannot give, যেটা হচ্ছে একটা ফুল ফ্লেশ টিম, রাইট? যে 20 জন ডেভেলপার 30 জন ডেভেলপারের সাথে কাজ করতেছে রিয়েল,
এখন আমরা এখানে অনেক আমাদের ডেভেলপার ইন্টারনাল ডেভেলপার আছে যাদের সাথে ওরা কাজ করতে পারে, রাইট? বাট স্টিল ওরা ফিল করে যে এটা একটা ট্রেনিং এনভায়রনমেন্ট, রাইট? We have our own applications. I have my developers, right? There are a small team I have to run all the things we do and some other things as well. But I think still they feel like they are in a training mindset. সো এটা থেকে যদি বের করে ওকে রিয়েল ওয়ার্ল্ড মাইন্ডসেটে নিতে হয় ইন্টারভিউর আগে, আমার মনে হয়েছে যে আই শুড পুট দেম ইন সাম ফর্ম অফ ইন্টার্নশিপ. So as part of that, I started reaching out some of my connections যারা এই ধরনের ইন্টার্নদেরকে সুযোগ দিবে, right? So you were one of them. I think Izan School was one of the early adopted organization, right? যারা আমরা কথা বলছি শুরু করছি, right? At that point. So that was my intention. যে can I give this opportunity to my candidates, right? Those who are coming, even QA, DevOps, or whatever the route, right? Can we put them in your place and do what they, ওরা যেন দেখতে পারে, প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে পারে, শিখতে পারে, একটা এনভায়রনমেন্ট বুঝতে পারে, এন্ড টু এন্ড সিনারিওটা বুঝতে পারে, প্লাস কমিউনিকেশনটা আরো ইমপ্রুভ করে, রাইট? বিকজ আপনাদের যে ডিস্ট্রিবিউটেড টিম, রাইট? আপনাদের কেউ আছে ইউএসএ তে, কেউ আছে ইউরোপে, কেউ আছে বাংলাদেশে, রাইট? ইটস এ ভেরি ডাইভার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটেড টিম, the team you have, right? So I thought that's a great opportunity to send, right? And I think the candidates, those who went there, they are benefited. There is zero doubt. I remember আমি যখন আমার প্রথম টেক ইন্টারভিউতে যাই, রাইট? রিয়েল ওয়ার্ল্ড কিরকম, রিয়েল মানুষ যারা কাজ করছে, এক্সেপ্ট আমার মেন্টর, আমি কারোর সাথে কথা বলিনি। এক্সেপ্ট মাই টিচার, আই স্পোক উইথ ওয়ান পার্সন। কখন কথা বলছি? কালকে একটা ইন্টারভিউ ছিল, আগামীকালকে আমার একটা ইন্টারভিউ, প্রথম ইন্টারভিউ। সো আমি আমার মেন্টরকে বলছি, টিচারকে বলছি, আমার টিচারের নাম মাফি ভাই, আপনি হয়তো ওনাকে চিনবেন বা অনেকে চিনে ওনাকে, নিউ ইয়র্কের। সো মাফি ভাই আমাকে একজনের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছে। তো ওনার সাথে আমি 5 মিনিট কথা বলছি যে ভাই আমাকে এই দুইটা জিনিস একটু ব্যাখ্যা করে বলেন, 5 মিনিটস, বিকজ ওনার সময়ের একটু ইয়ে ছিল, বাট আই টক উইথ হিম 5 মিনিটস। এটা ছিল আমার এক্সপোজার, রাইট? And alhamdulillah, it took me only, I think, 24 days or 20 days to get my first offer after being in market, bootcamp এর পরে, right? That was great time, a great experience. বাট আমি তখন যে ডিফিকাল্টিসটা আমি ফেস করছি, যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যদি এই সুযোগটা পাইতাম, যে রিয়েল কারোর সাথে কথা বললাম, কাজ দেখলাম, আসলেই ওয়ার্ক ফ্লোটা কি, আসলে সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে, রাইট? এটা আমাকে অনেক বেনিফিটেড করতো। সো সেই ধারণা থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে আই শুড স্টার্ট কানেক্টিং মোর ক্লায়েন্টস যারা আমাদের ক্যান্ডিডেটদেরকে নিয়ে অ্যাটলিস্ট ইন্টার্ন করার সুযোগ দিবে, রাইট? কারণ রেগুলার গ্রাজুয়েট যারা ইউনিভার্সিটি থেকে আসে তাদের জন্য ইন্টার্নশিপ পাওয়া যতটুকু সহজ, বুটক্যাম্প গ্রাজুয়েটদের জন্য কিন্তু ইন্টার্নশিপ পাওয়া এত সহজ না, ইটস টাফ, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে I have tried to use my connection, right? So we have few more clients. একজন আছে আমাদের এখানে টেক্সাসের একজন ক্লায়েন্ট যারা ডিভাইস রিলেটেড জিনিস ক্রিয়েট করে। There are different device related কাজ ওনারা করে, but again security devices, I would say. So they will they have their internal all applications and all that. So ওইখানে আমাদের কিছু ক্যান্ডিডেট যায়। So the goal was to give our candidates an exposure যেখানে তারা রিয়েল ওয়ার্ল্ড জিনিস দেখতে পারবে, ডিস্ট্রিবিউটেড টিম কি বুঝতে পারবে এবং টেকনোলজি গুলো লার্ন করার সুযোগ পাবে, রাইট? So এই অপরচুনিটিটা আমাদের ক্যান্ডিডেটের জন্য ডেফিনেটলি it was a great thing, right? And I appreciate যে আপনি আমাদেরকে আসলে সেই সুযোগটা করে দিয়েছেন at that early stage, right? So definitely we are thankful, and আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট ওইখানে সার্ভাইভ করছে বা কন্টিনিউ করছে, রাইট? We have a very great feedback যে they are learning, they are seeing. একটা জিনিস হচ্ছে যারা ফ্রেশার, রাইট, যারা এরকম ফার্স্ট ইয়েতে যায়, many cases they will never understand the value, honestly speaking. আমি যেভাবে বা আপনি যেভাবে এখন ফিল করতে পারেন যে আমি জিনিসটা পাই নাই, একজন পাচ্ছে, ভ্যালুটা কম্পেয়ার করতে পারি। যারা আসলে বের হয়ে এরকম অপরচুনিটি পাচ্ছে, তারা আসলে এটা কখনো অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে না ওইভাবে। এটা আমি ওদের দোষ দিচ্ছি না, আমি এনি আই থিঙ্ক দে ক্যানট রিয়েলি, বিকজ তারা তো পেইনটা দেখে নেই যে আপনি এই জিনিসটা পান নাই, এই পেইনটা তারা কখনো দেখে নাই। যদি এই পেইনটা তারা দেখতো তাহলে এটা আরো বেশি ভাবে রিয়েলাইজ করতে পারতো, রাইট? হ্যাঁ, হয়তো কোনো কিছু তো পারফেক্ট না, উই অলওয়েজ ট্রাই টু ইমপ্রুভ এন্ড ডু থিংস, রাইট? বাট এগেইন ইটস এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স এন্ড আই উড সে ইটস এ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ যে এরকম অপরচুনিটি মানুষের জন্য করে দেওয়া আর কি।
Sure. I think it's a win-win-win situation, right? I think এটা পেয়ার্স কানেক্টের জন্য উইন, এটা যে ক্যান্ডিডেট আসছে তার জন্য উইন, এটা ইজান স্কুলের জন্য উইন, আর এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইটস কমিউনিটির জন্য উইন আর কি, কম্বাইন্ড, রাইট? এখানে একটা ডিসক্লেমার এবং একটা পয়েন্ট অ্যাড করবো। সেই ডিসক্লেমারটা হলো লাইক whoever is audience, like Pairs Connect does not pay anything to Ijan School and vice versa. Ijan School does not pay anything to Pairs Connect. Right? And students also, for that period, they don't pay anything to Pairs Connect or Ijan School, right? That part is kind of like nobody has to pay. I think they have to pay for course to Ijan School, that's separate, but there is no monetary involvement. Second thing is the point যেটা অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম, যেটা জাহিদুল ভাই বলছিলেন, আসলে বেশিরভাগ যারা ক্যারিয়ারে মানে শুরুতে দে থিঙ্ক আচ্ছা আমি কিউএতে ইন্টারেস্টেড, সফটওয়্যার টেস্টিং এ, সো দ্যাটস মাই জব, অথবা কেউ একজন প্রোগ্রামিং শিখতেছে, আমি প্রোগ্রামিং পারবো, দ্যাটস মাই জব। In a company, probably that's 20% of your job, maybe 30% of your job. There is a whole other thing that you have to do. Communication. How do you talk to, like, one common problem, আমি এখনো দেখি, even professional level, someone sends me a calendar invite, all character in caps lock, like in capital letters, right? So those are etiquette. Like even একটা জিনিস আমাদের কমিউনিটিতে আমি বারবার বলার চেষ্টা করি যে দেখেন, ইন্টারভিউতে যখন আপনি যান, it takes less than 5 minutes for the person on the other side to understand whether you are lying or not, unless you are a professional liar. That's different, right? So যখন কেউ একজন বলে যে না আমি আসলে 5 বছর ধরে কাজ করতেছি, and then there's some word that when you use, that person knows you are bluffing, right? এটা অনেকে বোঝে না আর কি, যে স্পেশালি যারা অনেক থেকে ইন্টারভিউ নেয় বা হায়ারিং এর সাথে ইনভলভ আছে, এটা বেশি সময় লাগে না বুঝতে, ঠিক আছে? বাট আপনি ধরেন আপনি যদি এরকম হয় যে আপনি কাজ করছেন কিন্তু ইভেন আপনি মনে রাখতে পারেন নাই, ভুলে গেছেন, হ্যাঁ? যেমন আমার মনে আছে, আমি যখন স্পার্ক পোস্টে ইন্টারভিউ দেই, আমার ম্যানেজার আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তুমি নোটজেস এর কোন ভার্সন ইউজ করছো। আই থট দ্যাটস ভেরি উইয়ার্ড কোয়েশ্চেন, লাইক হোয়াই ডিড হি আস্ক মি লাইক হুইচ ভার্সন আই ইউজ। পরে সে আমাকে বললো আমি কেন জিজ্ঞেস করতে জানো, তুমি যদি ইউজ নাই করতে তুমি এত প্রম্পটলি ভার্সনটা বলতে পারতা না, ঠিক আছে? সো মানে হি ওয়াজ ট্রাইং টু টেস্ট মি বিকজ অফ দ্য ফোনে কল ছিল, ঠিক আছে? আমি ঠিক মতো বলি নাই, কিন্তু আমি বলছি যে পয়েন্ট তখন নোটজেস এর কি একটা ভার্সন, আমি মনে হয় 0 মানে পয়েন্ট, তখন ভার্সন 1 আসে নাই কিছু একটা, মনে হয় এরকম একটা সময়। তো মানে আই ওয়াজ নট অ্যাকুরেট বাট আই ওয়াজ ক্লোজ ইনাফ। তার মানে সে বুঝলো যে মানে আমি যদি বলতাম আমি ভার্সন 5 ইউজ করছি ফর এক্সাম্পল, রাইট, দেন হি উড নো দ্যাট আই এম ব্লাফিং, রাইট? সো এরকম কিছু জিনিস আছে যেটা প্রত্যেকটা ইন্টারভিউয়ারের একটা করে ম্যাজিক কাইন্ড অফ একটা ইয়ে থাকে, যে স্ট্র্যাটেজি থাকে, দিস ইজ হাউ আই উইল ডিটেক্ট দ্যাট এই রোলের জন্য এই লোকটা কি ফেক কিনা। তো ওভারঅল কমিউনিকেশন এবং ব্যবসা, একটা বিজনেস, একটা অর্গানাইজেশনে কি কি হয়, লাইক ইটস নট জাস্ট আপনি আপনার সামনে টিকিট চলে আপনি কাজ করলেন, এই টিকিটটা কিভাবে আসলো, এটার কনটেক্সট কি, এই জিনিসগুলো আপনি ট্রেনিং সেন্টারে কোনোদিন শিখবেন না, ঠিক আছে? আর আপনি যদি যে বলেন যে কোম্পানিতে যে ভাই আমি গত 5 বছর থেকে আসি, বাট ইউ জাস্ট লাইক the way you talked, the way you asked the question, it will be apparent in 5 minutes that you lied, ঠিক আছে না? সো সেদিক থেকে যারা আসে ইজান স্কুল বা যে কোনো জায়গা থেকে, ইউ আর অলরেডি ট্রেন্ড, উই আর নট গোয়িং টু ট্রেন ইউ, বাট আমাদেরকে ওই বাকি 60% 70% আমরা হোয়াট এভার দ্যাট পার্সেন্টেজ, লাইক দ্যাটস ডিবেটেবল, রাইট? ওই পার্সেন্টেজটা আপনি পাবেন, ইউ উইল গেট আ এন্ড টু এন্ড এক্সপিরিয়েন্স, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, রাইট? একটা কোম্পানিতে আপনি লাইক একটা প্রোডাক্টের লাইফ সাইকেল যদি চিন্তা করেন, আপনারা তো সম্ভবত টেস্টিং HDLC পড়ান সব প্রোডাক্টে, তাই না? সো এই লাইফ সাইকেল যদি চিন্তা করেন, একেবারে ইনসেপশন থেকে শুরু করে প্রোডাকশন থেকে কিভাবে ফিডব্যাক, রাইট? এই জিনিসটা আপনি পাবেন অনলি ইন অ্যান অর্গানাইজেশন, নট ইন আ ট্রেনিং সেন্টার, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ইম্পর্টেন্ট. Right. So like one thing is here, like from the training perspective, right? For example, like we have all these project management board, like let's say we use GitHub extensively, right? So GitHub projects and everything, but still you cannot mimic that real life situation, right? Real life situation, because in training you have to move one module to other module, right? So আমরা যখন একটা মডিউল ক্রিয়েট করি ইনিশিয়ালি, হয়তো আমরা একটা রিয়েল প্রজেক্ট দেখাই, কিন্তু এখন আপনি দেখা গেছে ভেরি ডিফারেন্ট টেকনোলজি আপনি পরের মডিউলে শেখাচ্ছেন। সো ওইটা অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ করে ওকে ওই অনুভূতি দেওয়া যে এটা একটা ফিচার বিল্ড করতেছি আমরা এবং এটা একদম শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে প্রোগ্রামের, এটা আসলে ওই অনুভূতিটা পাওয়াটা মানে আপনি we do that, right? We have like say we start with building a small application, and then we say okay, we are going to add a feature, right? And then a feature add করার পরে we try to connect all the dots, right? We continue doing that. That's a project oriented approach of a program, okay? But still
people has that mindset. It's training. It's not a job, right? Right. So আমার কাছে মনে হয় যে এই মাইন্ডসেট থেকে মানে যারা ক্যান্ডিডেট তারা বের হইতে পারে না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যখন ইন্টার্নশিপে যায়, দ্যাট গিভস দ্যাট ফ্লেক্সিবিলিটি বিকজ ইটস আ রিয়েল ওয়ার্ক। আজকে যখন এটা করবে, কালকে এটা পাবলিশ হবে, রাইট? পরশু এটা পাবলিশ হবে, এবং দে আর রিয়েলি টকিং টু 5 ইঞ্জিনিয়ার্স, different type of engineers, some project managers and things like that, and তারা রেগুলার কনভারসেশনে যাচ্ছে, রাইট? এই যে বিশাল একটা এনভায়রনমেন্ট, 80 people's environment Correct. a training school cannot give. It is a fact. Exactly. We cannot just এবং deny ওই that. মানুষগুলার ইমোশন, how to deal with them, because not everyone will behave in a simulated environment, right? কেউ অ্যাংরি হবে, কেউ হ্যাপি হবে, like how do you deal with those people at the same time, right? I think these are like real valued experience. Right, and it's extremely important. See, we can give top-notch training, but at the end of the day, there is a practical limitation. A practical limitation যদি, and it's very important things to cover up. এটা যদি আমি cover up না করতে পারি, এখনকার কম্পিটিটিভ মার্কেটে এটা খুবই টাফ মানুষের জন্য। মার্কেট ইজ অলরেডি কম্পিটিটিভ। Then how do we help our community and our people to grow in a better way, right? আমাদেরকে তো এই লুপহোল গুলা ব্লক করতে হবে and cover up করতে হবে. I think you guys are doing a great work and a great initiative, and it should be heard loud out there, and people should use it. Like অনেকে যেমন আমাদের অনেক ক্যান্ডিডেটকে we sometimes had to pull out people, right? Maybe some people you had to pull out, they have dropped, right? But এই যে অপরচুনিটিকে কাজে লাগানো, right? You get an opportunity and you try to use it and cash it, make it work, right? That should be my message to someone in future যারা আপনাদের কাছে reach out করবে যে if I want to do an internship, because it's open to everyone as long as you qualify for it. But if you go, just don't take it for granted because they are not paying you. They are paying you. How they are paying you, right? আপনার এই 5 মাসের ইনভেস্টমেন্ট বা 4 মান্থে যে সময়টা আপনি ইনভেস্ট করবেন, এটা তো আপনি ফোল্ডে পাবেন, রাইট? আপনি যখন কাজে যাবেন। সো অ্যাকচুয়ালি দিস পোর্শন দেয়ার কন্ট্রিবিউশন, আপনি এটাকে কেন ডিনাই করবেন? হয়তো আপনি ভার্চুয়ালি ডলার দেখতেছেন না, বাট 5 মাস পরে যখন জবে যাবেন এবং এই কাজটা আপনাকে যখন হেল্প করবে, আউট অফ অল দ্য থিংস ইউ হ্যাভ ডান, দেন দ্যাট মিনস দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পেইং ইউ। সো এই যে ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং একটা ব্যাপার আছে ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে, I think I would highly suggest those candidates trying to jump into internship projects like that, have that forward thinking mindset. If there are 80 people, if you can connect with 40 people, they work in 40 companies. Right. So you build 40 valid connection. আপনি যদি 40 কোম্পানি যে ওনাদের কোম্পানির ওয়েবসাইটে যার একটা জব খুঁজে পান, এবং আপনি যদি পরের দিন এসে বলেন যে জাকির ভাই, I found a job in IBM, can you refer me? I think as 0% people, as long as you are right person, no one is gonna deny it, right? Because referral is a two-way benefit. It's not like it's a win-win, right? If someone refers, they get something from the company. And For most companies, yes. Yeah, most of the companies, right? It might be $500, it might be $200, $2,000. I don't know. It depends on company. But the thing is that যেহেতু আপনি কাজ করছেন, আপনার একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ আছে, আপনাকে সে দেখছে এবং আপনি একটা ট্রাস্ট আর কনফিডেন্স বিল্ড করছেন, দে উইল বি হ্যাপি টু ইনভাইট ইউ টু দোজ অ্যাকশনস। এন্ড উইডেভস এর কথা যেটা জাকির ভাই বলছে, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে উইডেভস ইজ বেসড অন wherever. So if someone is doing internship in Bangladesh or from there, you have open door to those companies. Man, what else you want? I don't know. I don't know what candidate wants. You do 4 months, 5 months, 6 months hard work, and then you have an open door to some companies to at least knock, say, hey, I want to give interview and I came from here, right? Interview call পাওয়াটাই তো এখন অনেক সময় টাফ, রাইট? রাইট, এক্স্যাক্টলি। এটা মানে মানুষজন হয়তো বাইরে থেকে বোঝে না যে মানে ওকে, আমার তো সব, আসলে এই জিনিসটা খুব ভেরি কমন যে আমার তো সব কোয়ালিফিকেশন ঠিক ছিল, ওই জবের জন্য আমি পারফেক্ট ম্যাচ, ঠিক আছে, কেন আমাকে ডাকলো না? দেখেন, এক হলো যে একটা পজিশনের জন্য দেখা যায় হান্ড্রেডস অফ রেজিউমে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, তারপরে লাইক দেখা যায় যে তার মধ্যে ফিল্টার আউট করে there is always someone better than you. So I think that's something you have to always assume, that there is someone always better than you, right? It doesn't mean that you are bad. You are good, but there is someone better than you, right? So maybe it's always in the right time, right place. Maybe a recruiter or a hiring manager, they found someone better, right? So that's why like অনেক সময় তাদের সামনে আসেও না, অনেক সময় রেজিউমের কারণে, ATS হোক, যে কোনো কারণে হোক, রেজিউমেটা হায়ারিং ম্যানেজার সামনে আসেও না। So I think, see, like you can think like, well,
10টা স্টেপ ইন্টারভিউ আছে, তার মধ্যে ফার্স্ট ইন্টারভিউ পাইলাম, হোয়াটস দ্য ভ্যালু? You know that if you don't do the first one, you cannot go to the second one, and that it's building up on each other, right? So that's the first thing. আমাদের সাথে যাদের পার্টনারশিপ আছে বা যাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এবং ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি থ্রুতে অনেক কোম্পানিতেই যোগাযোগ আছে, সুতরাং আমরা অ্যাটলিস্ট বলতে পারি যে give them a chance for interview, let them prove themselves, right? That's all we are doing. We are not recommending anyone to hire, right? We do not do that, even not We in some can't do case. that actually. In a fair hiring policy, Right. every company has a set of fair hiring policy, right? As soon as you Exactly. refer someone, you are isolated from the process. So there is no way you can influence, at least in North America, in a good companies. Right? Exactly. For example, if you go to even Amazon, if I refer someone and immediately I am isolated from the entire process, I'm even not going to know who is getting interviewed and when and what, and like absolutely. So it's a very fair hiring policy. So no one can even say, hey, this is my candidate, take him. Maybe smaller companies it can happen, but in a It's a human led process. In some cases it's doable, but I think people, I mean, think of this, like if you got a job because of like unfair advantage, that you got an unfair advantage, that unfair advantage will be given to someone else on another day, right? And on the day you will be deprived of it, right? So it doesn't go a long way anyway, right? So yeah, so my point is that small companies on some way is doable. So even if it is doable, we don't do that. That's simple thing, right? In most cases, in US and North America, I think what you said is absolutely correct. Most companies has pretty higher, like fair hiring policies, but there are still imperfection everywhere. But our policy is not. We are not going to do that. We are not going to add any undue pressure, or like in some cases we know that person so intimately that we can actually ask, but we are not going to do that. That's bottom line. If anyone has that expectation, you are not a right intern for us. No, this is right. This is very right. You have qualification, you fight for it, you get it. Our job is to maybe take you until the door, because going until the door is the biggest challenge nowadays. It's not easy. It's like those who are in the market, those who are trying to get a job, those who are heavily involved on recruiting and hiring, the ground is very different than what people are seeing from the top, right? So yeah, I would say like now it's I was just thinking to ask you about, as you said, that network, right? I know the Bitna is one of the network you have initiated at some point, right? So tell us about Bitna, right? The professional network you are working with. Okay, so yeah, I think that's another personal, that's something, the challenge that I personally faced is like, I think we did not go over my background, but I think I touched upon is that like I studied business. My major was in finance and banking, actually finance and banking. My BBA and MBA, that was both major was in finance and banking. So I come from a non-standard background. I have a question. Like I have a really, I kept that question for the end, but I think I should ask this question now before I forget. Okay. At that time, at 2003, right? I think it was very abnormal. I would say, I might be wrong, but according to my perspective, at the time I used to be in college. Just to give you a note, right? I was in college at the time, 2003. I was in college. So I think এটা খুবই abnormal একটা জিনিস ছিল যে একজন মানুষ কম্পিউটার সায়েন্স না পড়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে। So how did you really get that at that time? এখনকার সময় আমি বলবো এটা এক্সেপশন না। এখনকার সময়ে এটা অনেক এক্সাম্পল আছে, রাইট? অনেকে আসতেছে এবং এটা হাইলি প্রমোটেড, সোশ্যাল মিডিয়া আছে, মানুষ শুনতেছে, দেখতেছে। বাট এট দ্যাট টাইম no Facebook, no social media. So how you got influence to be in tech, even you have solid business background even from your school? Good question. Maybe answering that will take a long time, but I will try to as brief as I can আর কি। হ্যাঁ, জিনিসটা হলো যে ওই যে আমার মনে যে আগে যে প্রবলেমটা বলছিলাম, যে পয়েন্টটা বলছিলাম যে সামথিং ইনেট, রাইট? মেবি আই হ্যাড দ্যাট ইনেট ইন্টারেস্ট ইন টেকনোলজি। তো যখন আমাদের বাসায়, আমরা তখন মোহাম্মদপুরে থাকি, আমার বড় ভাই উনি বুয়েট থেকে পিজিডি করতেছিলেন। উনি ম্যাথমেটিক্স এর ওনার মেজর ছিল, অনার্স মাস্টার্সে, পরে মানে কম্পিউটারের একটা বিষয় নিয়ে উনি পিজিডি করতেছিলেন বুয়েট থেকে।
তো ওই সময় হুম, আমরা কম্পিউটার কিনি আর কি বাসায় ফার্স্ট Pentium 2 if I remember correctly, Pentium 2 MMX extension, that was high thing আর কি, কারেন্ট NVIDIA মনে হয় লাইক ওই স্ট্যান্ডার্ডের কিছু একটা হবে, বাট ওই কম্পিউটারটা মানে আমি মানে তার আগে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন ক্লাস 8 পড়ি আমি তখন দোনিয়ে থাকতাম, আমি একে একে হাই স্কুলে পড়তাম। একটা স্কুলে যাওয়ার পথে একটা দোকানের সাথে পরিচয় হয়েছিল, সেই দোকানে টাইপরাইটার মেশিন ছিল, তো সেখানে আমি বসে বসে যাই মাঝে মধ্যে টাইপ প্র্যাকটিস করতাম, ASGFG, আই থিঙ্ক লেআউট ওয়াজ সেম ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, ঠিক আছে, ওই ইংলিশ লেআউটটা। হুম, তো আমি ওই স্ট্রোক গুলো আমার কয়েকদিন করতে করতে মুখস্থ হয়েছিল, হ্যাঁ। এরপরে যখন কম্পিউটার কিনলাম, ওই ওই এখন তো এটা আরো অনেক ইজি, মানে ওই টাইপরাইটার মেশিনের চেয়ে কম্পিউটার টাইপ করা অনেক ইজি, সো এটা আমি অনেক মজা পাইতাম। আহ, তো যাই হোক, আমি কম্পিউটার এট দ্য সেম টাইম আমার একটা কাজিন, উনি সৌদি আরবে ছিলেন তখন, হি হ্যাজ টেকনোলজি, লাইক ওনার এখানে কিছু বিজনেসও ছিল, কম্পিউটারের যে দোকান থাকে ওরকম, মানে যেখানে কম্পোজ টম্পোজ করতো যে ওরকম জিনিসপত্র আর কি। তো উনি ছিলেন অলরেডি মাইক্রোসফট অফিস বা উইন্ডোজ ওই সময়কার ওই বিষয়ে এক্সপার্ট ছিলেন। তো আমি কিছু একটা করতাম, আবার ওনার কাছে জিজ্ঞেস করতাম, আবার উনি দোকানে কাজ করতো, আমি দেখতাম। সো দ্যাটস হাউ আই লার্ন, আমার ভাইদের কাছ থেকে না, বরং আমার কাজিনের কাছ থেকে আমি শিখছি আর কি বলতে গেলে, হ্যাঁ। তো যখন ওই দ্যাট ইজ আ লং স্টোরি, আই এম ট্রাইং টু শর্ট ইট, যে ওইখানে যখন একদিন দেখলাম টেবিলের উপর একটা বই, হ্যাঁ, সে বাংলা লেখা আর কি, মাহবুর রহমানের বই, সিস্টেক পাবলিশিং মনে হয় নাম ছিল, হ্যাঁ, যে প্রোগ্রামিং ভিজুয়াল বেসিক 5, মানে 5 প্রোগ্রামিং কিছু একটা এরকম টাইটেলের বই ছিল আর কি। তো আমি চিন্তা করলাম, ও এরকম তো একটা প্রোগ্রাম আমি কম্পিউটারে দেখছি, ঠিক আছে, আমি তো জানি না জিনিসটা কি। So, আমি একটা প্রোগ্রাম দেখছি মাইক্রোসফট ভিজুয়াল বেসিক 5, তো বইটাও বলতেছে, তো আমি বইটা মানে পড়তেছি আর ওই সফটওয়্যারটাকে মানে ওপেন করে ওটা ফলো করতেছি আর কি বেসিক্যালি। সো মানে হাফ ওয়ে থ্রুতে যাওয়ার পরে মনে হয়েছে, আচ্ছা এটাকে প্রোগ্রামিং বলে মনে হয়, ঠিক আছে, আমি জাস্ট ফলোইং দ্য বুক, ঠিক আছে, কি বলতেছে ওটাই করতেছি আর কি। সো পরে দেখলাম যে আরে এটা তো মজা, আমি তো আমার যেই আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করতেছি আর এটা দিয়ে আমি এরকম কিছু বানাতে পারতেছি, ঠিক আছে। সো ইভেন তো অ্যাডভান্স কিছু করি নাই, বাট ওই সময়টাতে আমি মানে উইদাউট নোয়িং আর কি স্টেপ ইন্টু প্রোগ্রামিং আর কি, হ্যাঁ। তো তখন আমি ক্লাস 9 থেকে 9 পড়তেছিলাম, রাইট। ইন দ্য সেম টাইম আমি ওই যে টাইপিংটা করতে করতে আমার টাইপিং এর স্পিড এত ভালো ছিল, আই থিঙ্ক 80-90 ওয়ার্ড পার মিনিট আমি লিখতে পারতাম আর কি, ঠিক আছে। হুম, তো তখন ওই আমার যে কাজিন যে ওখানে কাজ করতো, উনি যেদিন থাকতো না আমি যে সেখানে কাজ করতাম, ঠিক আছে। সো আই উড গেট 40% অফ দ্য মানি, লাইক একটা রেজিউমে লিখলে 25 টাকা 25 টাকা, আমি সেখানে 10 টাকা হুম, পাইতাম। ইটস আ হিউজ মানি, বুঝছেন না, 2000, এটা তখন আম, 2001 সালের কথা বলতেছি, হ্যাঁ। হুম, সো মানে এ তো মেলা টাকা, দিনে 3-4টা কাজ করলে আমার 50 টাকা হয়ে যেত। বিকেল বেলায় যায় ওই যে রেস্টুরেন্টে যাই, মোগলাই পরোটা আর আরসি কোলা, ঠিক আছে, এটা ছিল আমার স্ট্যান্ডিং আইটেম, ঠিক আছে। তো দ্যাটস হাউ আই স্টেপ ইনটু প্রোগ্রামিং। যখন ক্লাস 10 আসি তখন আমি আসলে মানে প্রোগ্রামিংটা দেখলাম, আই এম ডিপ ইনটু দ্যাট, কিন্তু এত ডিপ না যে ইন দ্য মিন টাইম আমি অলরেডি বিজনেস স্টাডিজ ট্র্যাকটা যেটা ছিল ওটা চুজ করছিলাম কি, বিকজ আমার ম্যাথমেটিক্স এত ভালো লাগতো না, ঠিক আছে, সায়েন্স অত মানে কঠিন মনে হইতো, যে ওকে টেক আর্টস মনে হচ্ছে যে না, ওইটা আবার অন্য জিনিস, ওগুলা পড়তে ভালো লাগতেছে না, বিজনেসটা ইজ ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে। তো তখন আমি হুম, বিজনেস স্টাডিজ শুরু করলাম। এখন টেকনোলজিতে ইন্টারেস্ট, এখন অপশন হলো যে আই গো ব্যাক টু 9, বিকজ হচ্ছে বাংলাদেশে তো চেঞ্জ করা যায় না, আই হ্যাভ টু give a year drop, start over from science, and I was not that committed, কারণ আসলে তো মাত্র শুরু করছি, এত তো জানি না যে আসলে সামনে কি আছে, ঠিক আছে। হুম, দেখলাম যে ঠিক আছে, লেটস কন্টিনিউ, পরেরটা পরে দেখা যাবে আর কি। তো যাই হোক, ইন্টারমিডিয়েটে উঠলাম, ইন্টারমিডিয়েটে উঠার পরে লালমাটিয়াতে একটা ট্রেনিং সেন্টার, একটা ট্রেনিং অফার করলো। আমি আমার মেজো ভাই তখন আমাকে নিয়ে গেল, যাই দেখলাম যে ওটা একটু মোর অফ ফ্ল্যাশ টাইপের, যে ফ্ল্যাশ মাইক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ টাইপের কিছু একটা ছিল, যে ওরকম হুম, একটা কিছু ছিল। তো আমার দিস ইজ মেবি আল্লাহস প্ল্যান, আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে কি করবি, মানে এখানে এটা ভর্তি হবি নাকি। ওই মুহূর্তে এগেন আমার কোনো রেফারেন্স নাই, বিকজ আমার সামনে প্রোগ্রামিং করে এরকম কেউ আমার জানা নাই, ঠিক আছে। ভাই তো উনি এক্সাম্পল স্টাডি ছিল নিয়ে না। ব্যস্ত, কোনো এক্সাম্পল নেই, কারোর সাথে কনসাল্ট করার কোনো ইয়া নাই যে আমি যে একটু হুম, হুম, আইডিয়া নিব। তো দোকানে নিয়ে গেল ভাই, আমি বললাম আমাকে তাহলে আমাকে কিছু বই কিনে দেন। তো বলছি কি বই কিনবো, তখন আমি ওই দোকানের সামনে দাঁড়ায় চিন্তা করলাম যে দ্য ওয়ার্ল্ড মে বি ওয়েব, লাইক কি বলে এটাকে, মানে ওয়েব ভিত্তিক আর কি, মানে পৃথিবীটা ওয়েব ভিত্তিক হয়ে যেতে পারে আর কি, যেভাবে দেখতেছি আর কি মনে হচ্ছে, এটা জাস্ট আই ফেলস লাইক দ্যাট, যে মনে হয় যে পৃথিবীটা ওয়েব ভিত্তিক হয়ে যাবে। সো লেট মি লার্ন ওয়েব প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে। তো ভাই হুম, বললাম আমাকে পিএইচপি বইটা কিনে দেন, ঠিক আছে। তো পিএইচপির বই কিনে দিল, দ্যাটস হাউ আই স্টার্টেড, লাইক মানে ভিজুয়াল বেসিকের পরে পিএইচপি প্রোগ্রামিং। ওই ভিজুয়াল বেসিক দিয়ে কিছু প্রোগ্রাম করছিলাম, টিচারদের ওই যে টিউশন ফি ম্যানেজমেন্টের একটা সফটওয়্যার বানাইছিলাম, যারা টিউশনই করাই, কলেজে তো করাই তো এরকম, তাই না।
সো দ্যাটস হাউ মানে আমি শুরু করলাম। তারপর প্রোগ্রামিং, পিএইচপি। তখন আমি ধরেন 1 বছর পিএইচপি করার পরে আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করলাম অনলাইনে। তারপরে একটা সময়ে প্রজন্ম ফোরাম 2007-এ যখন প্রজন্ম ফোরাম চালু করলাম, আম, যখন ওই যে সামরিন ব্লগ তখন অলরেডি মার্কেটে ছিল। এরপরে দীর্ঘদিন 2009 পর্যন্ত ফ্রিল্যান্সিং করছিলাম। 2009 ফুল টাইম জব করলাম, এরপর থেকে মোস্টলি ফুল টাইম জবেই ছিলাম আর কি। এনিওয়ে, আই ডোন্ট নো লাইক ডিড আই অ্যান্সার ইউর কোশ্চেন? No, you did answer my questions. I can relate this. Like at that time, মানে ওই time frame এর কথা বলছি. Like I think, when you entered into universities, I entered into college, right? So I remember one of my friend. He was exactly like you, right? My friend, ও এখন অস্ট্রেলিয়া থাকে। I think recently move করছে। এবং আমরা ওর বাসায় যেতাম এবং দেখতাম যে সে খুবই কম্পিউটারে ইন্টারেস্টেড। মানে সে অনেক কিছু বলতো, কিন্তু তখন তো আমার ওই বুঝের জ্ঞান ছিল না, আসলে আমি এগুলো কিছুই জানতাম না এবং আমি কখনো ইন্টারেস্ট নেই যে না আই শুড লার্ন দিস। আমার কাছে মনে হতো এটা হেভি জিনিস, কঠিন জিনিস। আমার এই বন্ধু হচ্ছে সে ছোটবেলা থেকে স্কুল থেকে এটা করতো আর কি। সো এবং সে যখন মানে পড়ালেখা শুরু করছে, ইভেন কলেজে গেছে, সে কোনো কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রাম নেয়নি, সে অন্য একটা প্রোগ্রাম নিচ্ছে। আমি ভুলে গেছি সে কি প্রোগ্রাম নিচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে তোর তো মানে অনেক মানে আগ্রহ আছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং এটা করতেছিস তুই, হোয়াই ডিডন্ট ইউ চুজ আ কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রাম? I don't know what he answered me. I forgot. Maybe it was not intentional and what not. Maybe the right subject by nay, then he started doing something. But he is a programmer now. So I think I can get that understanding যে আপনি আসলে কিভাবে and how you got those interest and I would say like you are definitely it is at that time I would say a very few people has done it, not many people যারা, because আমাদের কাছে একদম ইনহেরেন্ট আইডিয়াই ছিল যে you have to study CSC and CSC পাইতে হলে বুয়েটের টপ and then any university at that time it was top, right? Computer science related যে কোনো সাবজেক্টে CSC was hot at that time. So thank you for the details. I think it's definitely very interesting. Getting back to Bitna, right? Sorry, I distracted you from Bitna. না, অসুবিধা নাই। সো বিটনার ব্যাপারটাও অনেকটা ওরকম। আলটিমেটলি যে লাইফ লং যে প্রবলেমটা আমি ফেস করছিলাম আর কি, যে আমি মানে টেকনোলজি নিয়ে কথা বলার মানে একটু মানে পাইতাম না আর কি। হ্যাঁ, যে ওইভাবে ওই নেটওয়ার্কটা ছিল না আর কি, কার সাথে কথা বলবো। মানে আমার মনে আছে প্রথম আমি একবার কম্পিউটার জগতে আমার একটা লেখা পাবলিশ হয়, ঠিক আছে? তো আমার বাবা, উনি যেহেতু কম্পিউটার জানেন না, বাট হি হ্যাজ গুড ইন্টেনশন, উনি মারা গেছেন, জান্নাতবাসী করুক। উনি আমি বললাম যে আব্বা আমার লেখা পাবলিশ হয়েছে কম্পিউটার জগতে, তো এগুলো বাদ দিয়ে পড়াশোনা করো, ঠিক আছে? তো জিনিসটা হলো যে again he had right intention, just like he didn't know what's the value of it, right? So ওরকম ছিল আর কি, যখন শেয়ার করার মতো ছিল না আর কি, যে আমি একটা জিনিস করলাম। এরকমও হয়েছে আমি যখন ভিজুয়াল বেসিক প্রোগ্রামিং করতাম এবং পিএইচপি তো একই প্রবলেম ফেস করছি, কারণ আমার কোনো ইন্টারনেট ছিল না তখন ঠিক মতো, মানে ডায়াল আপ ইন্টারনেট, ওই যে মানে ভেরি রেয়ারলি কিছু সময় পাইতাম। ওই শব্দ চেনেন কিনা, ওই শব্দ আপনি পাইছেন কিনা ওই ডায়াল আপ? হ্যাঁ আমি শুনছি, স্টার্টেড বাই হোম। আমি পাইছি আমার রিলেটিভের বাসায়, তাদের ডায়াল আপ ইন্টারনেট ছিল আর কি, রাইট? তো ওইটা খুবই রেয়ার ছিল, হয়তো মাসে একদিন পাইতাম। আমার মেজো ভাই তখন কাজ করতো কেডিএস গ্রুপে, মাঝে মধ্যে ওনার অফিসে যাই ইন্টারনেট ইউজ করতাম, ঠিক আছে? তো ইন্টারনেট না থাকার কারণে একই প্রবলেম নিয়ে দেখা যায় আমি 1 মাস বসে আছি, একটা প্রবলেম সলভ করতে পারতেছি না, ঠিক আছে? তো 1 মাস পরে যখন প্রবলেমটা সলভ হলো, মানে আমাকে তো মানে আই ফিল লাইক আই মানে লিবারেটেড দ্য কান্ট্রি আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু কাকে বলবো এটা, ঠিক আছে? সো ওই যে কষ্টটা ছিল, এই কষ্টটা আমি দেখছি যে ইট ইজ কন্টিনিউড, এবং অনেকের মধ্যে স্পেশালি যখন বিটনা অ্যাকচুয়ালি চালু করার আগে একটা ঘটনা আছে। আমি বাংলাদেশ যাওয়ার সময় বিমানে আমার পরিচয় হয় শফিক ভাইয়ের সাথে। উনিও আইবিএম এ কাজ করতেন, উনি তখন কাজ করতেন, তখন আমি আইবিএম এ ছিলাম না আমি। তো উনি আইবিএম এ তখন সাইবার সিকিউরিটি কাজ করতেন। তো ওনার সাথে কথা বলতে বলতে মনে হলো যে আরে মাশাআল্লাহ, আমাদের এর আগে তো আমরা কম্পিউটার জগৎ বা এরকম আর্টিকেলে পড়তাম অমুক ভাই গুগলে জব পেয়েছেন, অমুক ভাই ওই কম্পিউটার জব পেয়েছেন। ইটস অনলি সিলেক্টেড ফর লাইক স্পেসিফিক পিপল, লাইক নট এভরিওয়ান ক্যান ডু দ্যাট। বাট নট টু নো ওয়ে টু ডিসকাউন্ট শফিক ভাই, বাট ওনার সাথে কথা বলার পর মনে হলো যে হি ইজ ডাউন টু আর্থ, লাইক হি ইজ লাইক মি।
Like I can relate with him, like I can relate to him, right? He's a human, like he's not like এরকম না যে উনি একেবারে একটা মানে সায়েন্স ফিকশন একটা ক্যারেক্টার যে ছাড়া আইবিএম এ জব পাবে না, সুপার ন্যাচারাল কেউ না আর কি। সুপার ন্যাচারাল কেউ না, এক্স্যাক্টলি। তো তখন মনে হলো যে ভাই যদি করতে পারে, মেবি আমরা চাইলে আমিও করতে পারবো, ঠিক আছে। তো এই মজার ব্যাপারটা ছিল ওই সময়টাতেই আমি স্ট্যাক ওভারফ্লোতে আমি রুবি অন রেলসে কিছু অ্যান্সার করতাম আর কি, বিকজ রুবি অন রেলসে আমি খুব প্যাশনেট ছিলাম। তো করতে করতে আমার কিছু পয়েন্ট হয়েছে, প্রায় 6-7,000 এর মতো তখন, মানে এখন মানে 8,000 এর মতো কিছু একটা ইয়ে ছিল। সামহাউ আইবিএম থেকে একজন রিক্রুটার রিচ আউট করলো, ঠিক আছে। তো আমি খুবই রিলাক্টেন্টলি আমি রেসপন্স করছি আর কি, প্রথমে করিই নাই আমি, মানে প্রথমে করিই নাই, পরে শফিক ভাইয়ের সাথে পরিচয় হওয়ার পর আমি ওই মেলে রিপ্লাই করছি, ঠিক আছে। তো রিপ্লাই করার পরে অ্যান্সার দিল, ঠিক আছে আমরা একটা ইন্টারভিউ স্কেজুলিং করবো, করে আর 1 মাসের মতো 1-2 মাসের খবর নেই, ঠিক আছে। ওকে, দ্যাটস এক্সপেক্টেড, রাইট? এটাই হওয়ার কথা ছিল আর কি। হ্যাঁ। তো পরে হঠাৎ করে আবার মেল দিল যে আমাদের যে হায়ারিং ম্যানেজার শুরুতে ছিল সে আসছে আর কি, সো উই আর রেডি টু প্রসিড। হ্যাঁ, তো ওই প্রসেসটা শুরু করলাম। কিন্তু ওই যে মানে যখন শফিক ভাই বা আরো 2-1 মানুষের সাথে মিট করলাম, একটা কনফিডেন্স, ওই যে একটা মানে একটা বলতে পারেন যে ইনফিনিটি কমপ্লেক্সিটি ছিল, বিকজ আমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ি নাই, সো ইটস নট ফর মি। ওই জিনিসটা কমতে শুরু করলো। তো আমি চিন্তা করলাম হোয়াই ইট হ্যাপেন্ড, জাস্ট বিকজ আই মেট সামওয়ান who did not give me that feeling that you have to be supernatural to do this, right? So ওই ফিলিং আমার মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা, এবং অন্যদের সাথে যখন কথা বললাম দেখলাম যে ইটস নট আনকমন ইন দ্য কমিউনিটি। এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন তখন নিউ ইয়র্কেও কিউএ ট্র্যাকে আসার একটা ট্রেন্ড ছিল, মানুষ যারা হয়তো আজকে একটা অন্য একটা কাজ করতেছে সেখান থেকে তারা কিউএতে আসতেছে, তারাও কিন্তু ওই ধরনের কমপ্লেক্সিটিতে ছিল। তখন মনে হয়েছে আমি আরো কিছু মানুষের সাথে মিট করলাম, তো আলটিমেটলি দেখলাম যে আমাদের লোকজন বেশ ভালো ভালো জায়গায় আছে, বাট উই ডু নট নো ইচ আদার, ঠিক আছে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মানে কোর এলিমেন্ট অফ এস্টাবলিশিং। তখন ছিল বিডিএনওয়াই, বাংলাদেশি আইটি গ্রুপ অফ নিউ ইয়র্ক, এরকম কিছু একটা ছিল। আমরা শুধু নিউ ইয়র্কের জন্য করছিলাম যে ঠিক আছে আমরা, আমাদের কাজ খুবই সিম্পল, খুব সিম্পল। 2টা অবজেক্টিভ, একটা হলো যে নেটওয়ার্কিং, যে কে কোথায় আসছি বাংলাদেশিরা এটা জানতে চাই, ঠিক আছে, কানেক্ট হতে চাই, আর কিছু না। খুব মানে আমাদের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কোনো অব্লিগেশন, কোনো ধরনের মানে ইন্টারেস্ট নাই। সেকেন্ড হলো যে সেকেন্ড হলো যারা ধরেন আইটিতে আসতে চায়, হ্যাঁ, নন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, অন্যান্য জব থেকে যারা আসতে চায়, তাদেরকে একটু হেল্প করা, ইন আ সেন্স যে এগেইন ওই সেম মেন্টালিটি, যে ধরেন ভাই আমি যদি জানি যে ভাই আমি গতকালকে ট্যাক্সি চালাইতাম, এই আজকে আমি আইটিতে আসছি, আরেকজন লোক সে আছে, ও যদি পারে মেবি আমিও পারবো। এটা কিন্তু আরেকজনকে ছোট করা না, ইট জাস্ট ইউ লিফট ইউর সেলফ, ঠিক আছে। মানে আমাদের যে কনফিডেন্সটা লো ছিল এটাকে হাই করা আর কি। এরকম না যে ওই ভাইয়ের কোয়ালিটি নাই, ব্যাপারটা কিন্তু তা না, ঠিক আছে। তো এই 2টা পারপাস থেকে আমাদের বিটনা জিনিসটা আমরা শুরু করছিলাম আর কি। ওই সময় 2000 কত, এটা 18-র দিকে হবে মনে হয়, কোন একটা সময় আর কি। তো আমরা প্রথমে ছিলাম meetup.com এ, ঠিক আছে। তো meetup.com এ পরে একটা সময় দেখলাম যে প্রতি মাসে ওখানে একটা ভালো খরচ যায়, প্লাস আমাদের বেশিরভাগ ইউজাররা এই ফেসবুকে, সো অন পপুলার রিকোয়েস্ট আমরা পরে ফেসবুকে মুভ করি আর কি। I see. Now, I think I can relate a lot of things you just mentioned about, That's exactly what is the foundation of Bitna. Like we can relate to each other, right? And if you did not know, and how do I know you? How do you know me? Like, let's talk about that.